हम गुरु गोबिंद सिंह, हम नानक आस, हम रतन जोहर, हम मानक आस। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतक गुरु निस्तार। संतन बिन अवर न दाता बिया, जो जो शरण परै साधु की, सो पार ग्रामी किया। 260 अंग जी, 260। टू 60 49 श्लोक ते पौड़ी 49 नंबर तक कल दी विचार पूरी हुई। 50 नंबर श्लोक ते पौड़ी गुरु पातशाह अज दी लड़ी च साडे जीवां नूं ये दात दे रहे हैं। आओ सांझ पांदे हाँ। सस्से अखर राही ये ज्ञान दिता जा रहा है। इस बाणी के अंदर गुरु पातशाह ने सच नाल जुड़न की गल कीती है। परमात्मा नाल जुड़ना, जुड़न का हुक्म कीता है भी जुड़ो। पर जुड़ना तां ही जुड़ना हो सकता है जे जुड़न का पता चले भी जुड़ना किस तरह है। जुड़न का तरीका महाराज ने क्या है, होमै तू रहत होना ही रब की प्राप्ति है। होमै की है, होमै दे भावें अनेक रूप ने, पर छोट दे विच होमै नूं खत्म करन दा मतलब है अपनियां चलाकियां सियाणपां छड़ देनियां। भोले भाव च आण दी लोड़ है। जिवें कबीर साहब कहंदे ने, चतराई ना चतुर भुज पाई है, भोले भाए मिले रघुराया। जीवन दे विच जदों भोलापन उतरदे तो कहंदे भोलेपन च वो मिलदा है, उस तो पहले नहीं मिलता। भी गल है, भोलापन एक महान खूबी है, गुण है। भगत कबीर कहंदे ने, चतराई ना चतुर्भुज पाई। जिहड़ा चतुर्भुज है, चतुर्भुज का अर्थ हुंदा है जिहदियां चार बाहां ने, चारे पासे जिहदियां बाहां ने, चारे पासे जिहदा बल काम कर रहे है। ऐसे शक्तिशाली चतुर्भुज नूं तेरियां सियाणपां नाल नहीं पाया जा सकता। मनुख तू अपनियां सियाणपां चतराइयां चलाकियां छड़ दे ते होमै तू रहत हो जा, भोलेपन च आ जा, तेनू उहदी प्राप्ति हो जाएगी। एक गल होर, भोले का अर्थ कदी मूर्ख नहीं करना। आम तौर पर असी भोले का अर्थ ये कर देंगे हैं, जिसनों कुछ ना पता होवे असी कहने भोला है। ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना हुंदा है, एक बंदा बहुत सीधा है, सीधे का अर्थ ये लो भी वो किसी नाल चलाकी नहीं करता, कर नहीं सकता, समझ नहीं, तो धर्म की गल उहदे अंदर हुंदी है, क्योंकि अंदरों बाहरों एक हुंदा है ज़्यादातर। तो रब का संबंध मूर्खता नाल नहीं ते चलाकियां सियाणपां नाल भी नहीं। रब का संबंध भोलेपन नाल है, ते भोलेपन का अर्थ सियाणपां दे हो नहीं सकता।
ਤੇ ਭੋਲੇਪਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂਰਖਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭੋਲਾਪਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਭੋਲੇਪਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਾਪਨ, ਇਹ ਭੋਲਾਪਨ ਹੈ। ਐਸੇ ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੋਲਾਪਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਸ਼ੰਕਰ, शिव भोला। ये इतना मशहूर हो गया कि हर कोई भोलेनाथ कहने लग पाया। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोला शंकर इस देवते नाल जुड़ गया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भोलानाथ कोई मूर्ख है, ऐसा नहीं है, पर उहदे नाल भोलापन जोड़िया गया। भोलानाथ इसका मतलब उन्होंने कुछ पता ही नहीं है भी, ऐसा नहीं है। भोलेनाथ का अर्थ ये होया सामने वो बंदा ब्लैसिंग लैन वास्ते आया है तो भोलेनाथ नाल चलाकी कर रहा है, तो भोलानाथ कहता है भी ये चलाकी दे नाल मेरे को कोई चीज़ लेना चाह रहा है, ब्लैसिंग भी लेना चाह रहा है तो चलाकी दे नाल लेना चाह रहा है। तो इनू पता नहीं भी ये अगर तू ब्लैसिंग लै भी लेगा तो तेनू प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि चलाकी नाल कोई चीज़ ली हुई काम नहीं आती, अगे जाके खराब कर दी। क्योंकि जिहड़ा चलाकी नाल कोई ब्लैसिंग लै रहा है, ज्ञान उन्होंने है नहीं, संभालनी उन्होंने आती नहीं, वो लै तो लेगा, अगे वो गलत वरतू करेगा तो फिर वो चीज़ छीनन वास्ते भी इंतजाम किया जाता है, वो पहला ही इंतजाम हो जाता है। इसलिए भोलापन जीवन दे विच उतारना बहुत जरूरी है। शिव कोलों लोकी नजायज़ चीज़ भी लै जाते सन, लै नहीं जाते सन, शिव दे दिंदा सी, जान के दे दिंदा सी, तां जो इनू समझ आ सके कि चलाकी नाल ली हुई चीज़ काम नहीं आती, तो चलाकी नाल ली हुई चीज़ अगर चलाकी द्वारा ना छड़ी जाए तो वही चीज़ नुकसान करती। तो वो जान के इस तरह करता सी। जिवें एक छोटी जी गाथा है, इस तरह दी अनेक है, मैं एक सुना लगा। एक भस्मासुर होया है, उसने शिव तो एक चीज़ मंगी, कोई कड़ा कटक। कहते उस कड़े दे विच एक शक्ति सी भी जिदे भी सिर ते लग जाए वो बंदा भस्म हो जाता सी। ते किसी ने भगती दे पूरे पहलू जिहड़े सन शिव ने दसे सन भी ऐदा ऐदा कोई भगती करे तो वह कड़ा मेरे को लै सकता है। शर्त रखी सी, वो शर्तां एक पुरुष ने पूरियां कर दित्तियां तो उन्हें कहा जी हुण मैनूं वो कड़ा लैण दा अधिकार है। शिव ने कहा भी तू भगती तो कीती है, शर्त तो पूरी कीती है, तो कड़ा तेनों दे देने। वो कड़ा जिसले जैसे उन्होंने दे दिता तो भस्मासुर ने कहा हुण मैनूं ये कड़ा मिल गया तो सब तो पहले मैं शिव के सिर ते ही लाना तो शिव नूं ही भस्म करदा। जिहदे कोलों लिया उहदे उत्ते ही इस्तेमाल करन लग पिया। मस्कीन साहब दस्या करदे सन भी किन्नियां लोकां ने उन्हां कोलों गल्लां सिखियां, ज्ञान सिखिया,
ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਈ ਆਕੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਤੋ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੀਨੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੀਏ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਜੂਝੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੀਨ ਲਈਏ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਜਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕੜਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬਚਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਣਾ। ਆਖਰ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੜਾ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਢੀਠ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰੰਗ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਸਮਾਸੁਰ ਵੀ ਬੜਾ ਢੀਠ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕੱਢੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਟਕ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸ਼ਿਵ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਛੇੜਦੇ ਸਨ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਸਮਾਸੁਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ। ਤੋ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਛੀਨ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਨਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਭਸਮਾਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਸਮਾਸੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰ, ਨਿਰਤ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡਾਂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ।
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਭਸਮਾਸੁਰ ਇੰਜ ਡਾਂਸ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਜਿਸਲੇ ਸੇਮ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੜਾ ਜਿਸਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਭਸਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਸਮਾਸੁਰ ਇੱਦਾਂ ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਭੋਲਾ। ਤੇ ਭੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭੋਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਭੋਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਫਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲ ਸਵਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾਈਆਂ, ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਐਸੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਿੱਧਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਲੇਪਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਫੀਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਲੀ ਖੇਡ ਜੀਣ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੋਲਾਪਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਈਏ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਚਾਰੇ ਬਾਹਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਰ ਚਤਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਤਰਾਈ ਚਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਤਰਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਚਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਤਰਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਚਤਰਾਈ ਗਲਤ ਹੈ।
ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਤ ਕਹੋ ਸੁਨ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੋ ਹਰ ਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਣ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕੀ ਭਲਾ? ਸ਼ਰਨ ਪਰੋ ਹਰ ਰਾਏ, ਹਰੀ ਰਾਏ, ਹਰੀ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗ, ਨਾਨਕ ਲੈ ਸਮਾਏ। ਉਕਤ, ਉਕਤੀਆਂ, ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਔਰ ਸਗਲ ਤਿਆਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤਿਆਗ, ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਲੈ ਸਮਾਏ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਮਾ ਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰ ਨਾਲੋਂ ਮਠਿਆਈ ਝਾੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੋ ਕਿ ਬੇਰ ਨਾਲੋਂ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਗਿਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ, ਤਸ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਲ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੋਬ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਪਾਣੀ ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਨਾ, ਡੋਬੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਡੋਬੇ, ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਨੀ ਬਰਸ ਪਵੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ, ਧਰਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੱਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਆਕਾਸ਼। ਅਗਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ
ये कित्थे रहिंदे ने? धरती ते आकाश ते। दो तत्त टिकाणे है कि नहीं, तीन तत्त उहदे विच रहिंदे ने। हुण इन्हां दा सुभाਅ बदलिया जा सकदा है। इत्थों तक मिट्टी का सुभाव भी बदलिया जा सकता, पर यह कोई संत महापुरख बदल सकता है जिसकी इन्नी पावर होवे कि उसके सामने पानी है तो पानी नूं बदल जे। जिवें कहा जाता है भी गंगा पानी उत्ते चलती सी, देवी पानी उत्ते चलती सी, इस तरह अनेक देवियां पानी उत्ते चलदियां। बंदे भी अज भी चल सकते, बंदा भी चल सकता अगर वो शक्ति प्रगट हो जाए जिहड़ी नाम दे नाल प्रगट होंदी है। अगर वो मिले तो फिर अगर गुरु नानक साहब 3 दिन बेई नदी च रहे, अकल वाला कहेगा नहीं ऐ नहीं हो सकता। अज अकल वाले आके इत्थे भी कई बारी व्याख्या करते हैं, वो कहते गुरु नानक देव जी बेई नदी च गए, 3 दिन रहे, ये हो ही नहीं सकता कि 3 दिन गुरु नानक देव जी बेई नदी। भाई साहब सिंह कहते ने गुरु नानक साहब ने धरती नूं तारन की जिहड़ी प्लानिंग बनाई सी वो बेई नदी च बनाई। फिर दुनिया नूं तारने किहड़े पासों तारीए, कित्थों शुरू करिए, उन्हां नूं एकांतवास होण वास्ते जगह चाहिदी सी ते वो 3 दिन बेई नदी च रहे। उन्होंने प्लानिंग बेई नदी च बनी। बेई नदी तो बाहर आके उन्होंने कहा ना कोई हिंदू ना मुसलमान। अकल वाला नहीं मनेगा। जिहड़ा बंदा बेई नदी च गया तो रोला पै गया भी डुब गया, 3 दिन तक रोला ही पिया रहा। नदी की तलाशी की गई, नदी नूं वेख्या गया भी ये नानक पुरुष जिहड़ा डुब गया दी लाश मिल जाए। हार के हथ खड़े हो गए कोई। मां रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। एक पुत्र होवे ते बड़ा लाडला होंदा है, चारे पासे रोला पै गया। इक्को एक इस्त्री सी गुरु नानक साहब की भैन जिहड़ी नहीं रोई सी। बड़ा सिद्दक बड़ा भरोसा। वो कहती सी भी नानक मेरा वीर नहीं डुब सकता, भुलेखा लग गया तुहानूं। ते जिन्हां ने देखिया सी बेई नदी जांदियां ते गुरु नानक सामने देखिया सी उन्होंने, सारे डोल गए पर बेबे नानकी नहीं डोली। 3 दिनों बाद जिहड़ा बंदा बाहर आ जाए तो फिर की कहोगे? ये अक्ल तू परे दियां गल्लां। इसलिए रब दे सामने, गुरु दे सामने अक्ल थले है, छोटी है, सियानप नहीं चलेगी, वो दलीलबाजी नहीं चलेगी, वो दलीलबाजियां फेल हो जाएंगी ने। तीसरी एक जगह होर है, वो है भगतां दे सामने। भगतां दे सामने भी दलीलबाजियां नहीं चलदियां, सियाणपा फेल कर देंदे ने भगत, रब वर्गे हुंदे ने। पर भगतां दे नाल घटनावां ज़्यादा घटदियां ने, उहदा कारण है क्योंकि गुरु का तो पता है भी ये गुरु साहब ने, प्रतख है। रब का भी बंदे नूं पता ही है। भगत जना का पता नहीं होंदा क्योंकि वो शरीर करके साडे विच रह रहे होंदे, साडे वर्गे होंदे। ते गुरु पातशाह कहंदे ने हर का सेवक हर ही जिहा, भेद न जानो मानस दे। कहंदे मानस दे ही करके किते फर्क ना समझ लियो, मानस दे ही करके अंतर न समझना। हरी का सेवक हरी जिहा ही हुंदा है। इत्थे कह के भोलापन तां आएगा जदों असीं उक्तियां सियाणपां सारियां नूं त्यागांगे। त्यागण दे नाल वो सानूं अपने च समो लेगा रब। तो 3 जगह सियाणपां नहीं चलणगियां, बाकी जगह बेशक करदा रहे कोई। पौड़ी सस्सा सियाणप छाड़ इयाना। सस्सा अखर कहंदा है ये इयाने तू सियाणपां छड़ दे।
ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਪਤਿਆਨਾ। ਹਿਕਮਤ ਚਤਰਾਈ ਤੇ ਹੁਕਮ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਿਆਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਸ ਭਾਂਤ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ। ਸਹਿਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸਹਿਸ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ। ਸਹਿਸ ਮਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਹਿਸ ਭਾਂਤ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ, ਸੰਗ ਤੁਹਾਰੇ ਏਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਚਲਾਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸੋ ਜਪ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੋ ਮਨੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਚੱਲ। ਰੇਜੀ ਚਲੇ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥੀ। हे ਜੀਵ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਲਾਵੇ ਜੈ ਆਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੋਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪੈਂਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਕੇ ਚਤਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਕ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਖੇਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਟ੍ਰਿਕਸ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਠੱਗ ਠੱਗ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਠੱਗ ਠੱਗ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਠੱਗ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੱਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲਾਕ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਰਗੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਲੇ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ,
साडी ऑफिस विच वो प्रॉब्लम कर सकते, क्योंकि उस दा कर्म है जिहड़ा उन्हें सृष्टि च कीता होया है। अगर उहदे नाल गलत हो गया तो वो गलत हो जाएगा। वैसे तो किसी नाल भी गलत ना होवे चंगी गल है, पर उहदे नाल तां बिल्कुल ना होवे। पूरे शब्द का तत्त निचोड़ इत्थे ये चल रहा। ऐदा सियाणप नूं समझने भी सियाणप की वरतू, चतुराई की वरतू कित्थे हुंदी है। बंदा कहते भी चतुराई नहीं करनी, अच्छी गल है, पर जे कोई तेरे नाल चतुराई करे फिर की करेगा। कोई चतुराई करे ਉਹਦੀ भी तो तेनों समझ होनी चाहिए नहीं कि फलाना मेरे नाल चतुराई कर रहा है, ਉਹਦੀ भी तो समझ होनी चाहिए, पर ਉਹਦੀ समझ किस तरह आएगी। ठीक है तू चतुराई नहीं करनी, तू चलाकी नहीं करनी, पर कोई चलाकी करे उसकी चलाकी तू बचना भी तो हैगा ना। उसकी चलाकी तू बचन वास्ते भी चलाकी चाहिए। तो नाम की टेक होवे, नाम की पूरी कमाई होवे, फिर तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जद कि नाम की कमाई ही नहीं होएगी तो फिर तो किसी की चतुराई के थले बंदा आ सकता, उसकी मार थले आ सकता। इसलिए माया की चंचलता नूं समझण दे नाल माया की चतुराई, देखो माया रब की बनाई है ना, माया का सुभाव समझदियां ही सारे मायाधारियों नूं समझिया जा सकता है। उसका कारण है क्योंकि माया बनाई है रब ने, तो वह भी एक अपना सुभाव है, वही एक अपनी चंचलता है, तो रब का भी अपना एक सुभाव है। तो जिहड़ा भगत है वो रब के सुभाव नाल तुर रहा है, वो सुभाव वर्गा अपना सुभाव बना रहा है। तो फिर माया की चतुराई नूं समझना कोई मुश्किल थोड़ी है। जो माया की चतुराई नूं समझ लैंदा है तो मायाधारियां की चतुराई नूं भी समझ लैंदा। फिर ना माया के ढाह च आंदा है, ना मायाधारियां के ढाह च आंदा है, उन्होंने समझ आ जाती है, क्योंकि उसका संबंध रब नाल हुंदा है। जबकि एक मायाधारी का संबंध सिर्फ माया की चतुराई नाल हुंदा है। वो चतुराई छोटी है, रब दे नाल जुड़िया वो सारियां चतुराइयां नूं समझण लग पैंदा। गुरु साहब कहते भी जीवन दे विचों चतुराई नूं खत्म करके भोलेपन दे विच आउण दी लोड़ है। तो चतुराई का इस्तेमाल भी हुंदा है जिथे चतुराई चल रही है, जो चतुराई कर रहा है उहदे नाल, जो चतुराई नहीं कर रहा उहदे नाल उस तों बचना है। जो चतुराई करदे असीं उहदे नाल भी नहीं कीती तो फिर साडा होर प्लस पॉइंट हो गया, असीं होर अगे वध गए। चतुराई की समझ हुंदियां होइयां भी चतुराई नहीं कीती तो नंबर होर वध गए। पर चतुराई की समझ होंदियां होइयां चतुराई अगर कर लईए आमने सामने तो वह प्लस पॉइंट नहीं होएगा, बराबर की लड़ाई होएगी। इत्थे गुरु साहब अज के शब्द च दस रहे हैं, पढ़ लेंदे हां। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे, शरण परो हर राय, उकत सियानप सगल त्याग, नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना, हिकमत हुक्म न प्रभ पतियाना। सैस पात करें चतुराई, संग तुहारे एक न जाई। सो सो जप दिन राती, रे जी चले तुहारे साथी। साध सेवा लावे जै आपै, नानक ताको दुख ना व्यापै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।